Praise the Lord, church. Welcome back to the Sunday service. I welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. And I pray that as you watch, as you worship, as you listen to the word of God, you are blessed and God finds expression through your life. And He'll be able to glorify Himself using you. Amen. And second of all, I'd like to thank everyone for watching the service and for extending your support to the Lord's work. Wish you all a very happy Mother's Day. Every mother who's watching, I pray that God blesses you with wisdom, anointing for your family, for your children. Amen. Come, let us pray. Father, we come to your throne of grace, humbled before you, O Lord Jesus, for there is no other God like you, O Lord Master. You are the one true living God, O Lord Master, yes, Lord Jesus. We worship you, O Lord Master, yes, Lord Father. There is none like thee, O Lord Master. For you have kept us, O Lord Master. You have given us life, O Lord Master. Life eternal, Lord Jesus, that we may know you, O Lord Father. Yes, Lord. Reveal yourself to us, O Lord Jesus, through your word, through worship, O Lord Master. As we praise and we worship you, O Lord Master, reveal yourself to us, O Lord Master. Reveal your divine will for our lives, O Lord Jesus. Yes, Lord Father. Through the word, O Lord Master, speak to us, O Lord Father. Correct us if necessary, O Lord Master, but speak to us, O Lord Jesus. Yes, Father. Bless the service, O Lord Father. I bring everyone, those who are watching, under the covenant of the blood of Jesus Christ, O Lord Father. Wherever they are watching from, O Lord Master, Holy Spirit, we cannot reach them physically, O Lord Master, but you can, Holy Ghost. You can. I pray that you invade their space, invade their lives with your glory, your anointing, and deliver them from whatever that they are praying for, O Lord Master, to you, O Lord Jesus, and meet them with all their needs that they are praying to you for, O Lord Master. Yes, Lord Father. I worship you, O Lord Jesus. Yes, Master. There is none like you, Father. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी हालेलुया पैदा हुआ बना इंसान देखो बगा शैतान बोलो यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी हालेलुया पैदा हुआ बना इंसान देखो बगा शैतान ला ला ला
यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यहोवा निसी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, यहोवा निसी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना, यहोवा निसी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। अपने हाथों को उठाकर सर को झुकाकर आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ओ आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यहोवा राफा की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना, यहोवा राफा की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना,
आराधना खुदावन यीशु की आराधना. Oh yes, Lord, we worship you. You are the one true God, O Lord Master. There is none like you, O Lord Jesus. Amen. Yes, Father, we worship you and we honor you, O Lord Father. And we worship you. आइए उसकी आराधना करें, अपने सर को झुकाकर, हाथों को Hallelujah. उठाकर धन्यवाद. उसकी ओर अपनी नजरें को रखें. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन
you. एक आखिरी बार अपनी आवाज को उठाकर हाथों को ऊंचा करके Amen. उसकी ओर अपने नजरों को लगाकर Thank you, Jesus. Praise हालेलुया। you. Lift up your holy name, O Lord. Praise your holy name. Hallelujah. Holy Halarabaya, Ribaba, Huraba, Sibaba. Holy Spirit, Hallelujah. touch them, आप कहीं पर भी हो अपने हाथों को उठाइए, एक आवाज लगाइए उससे। वो आपके अंतःकरणों की पुकार को सुन सकता है। जरूरी नहीं कि आप जहां पर हो आप चिल्ला सके, अपने अंतःकरण से उसे आवाज दीजिए, अपने दिल से उसे आवाज दीजिए। हालेलुया यीशुआ, I worship you, O Lord Jesus. I thank you, O Lord Master, for all that you have done for us. Thank you for your presence and your glory, O Lord Jesus. And I have faith, O Lord Master, that you have touched your people, O Lord Master, during the worship, O Lord Father. Oh Lord, as the word comes, O Lord Master, texture our heart, O Lord Master, to receive it, O Lord Master. Texture our heart to be obedient to you, O Lord Master. That no matter what, we always live for Jesus revealed, glorified and exalted through our lives, O Amen. Lord Master. Yes. That we always say, Lord, let your kingdom come and your will be done. That our hearts are renewed, O Lord Master. Yes, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. As Pastor Paul preaches, O Lord Father, O Lord, touch the people's heart. Speak to them, O Lord Master. Speak to us, O Lord Jesus. Thank you for this worship and this awesome time and your presence. For the King of Glory is here. He is with you wherever you are. He has touched you. He is touching you. Holy Spirit, fill your people's lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. परमेश्वर देव हा चांगला आहे आणि त्याच्या चांगुलपणाचा अनुभव या क्षणापर्यंत आपण घेतलेला आहे. या क्षणी जी प्रेज वर्शिप झालेली आहे ती देवाच्या गौरवासाठी आपण विश्वासाने म्हणून आशीर्वादित झालेली आहे. ज्वेल, परमेश्वर देव तुझा उपयोग याहीपेक्षा महाडतीने करून घेऊ आणि दुप्पट अभिषेकाने भरून काढू. तुझ्याद्वारे त्याचं गौरव अधिक आणि अधिक हो. प्रियानो, आपण प्रभूला धन्यवाद देऊ. आजचा दिवस हा मायवार आहे आणि पृथ्वी तलावर सर्व ठिकाणी मातांचं स्वागत केले जाते आणि या सर्व गोष्टी देवाच्या कृपेने घडतात. प्रियानो, या पृथ्वी तलावर
दोन जीव फार महत्वाचे, स्त्री आणि पुरुष. आणि प्रियानो, लक्षात ठेवा, पुरुष हा प्रथम घडवला गेला, परंतु तो एकटाच होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये प्रियानो, त्या एदेन बागेमध्ये पूर्ण शांतता आणि सन्नाटा होता. परंतु ज्या वेळेला स्त्री निर्माण केली, त्यावेळेला त्या ठिकाणामध्ये आदाम हवा यांच्या जीवनामध्ये आनंद आला. देवाची उपस्थिती त्यांना अनुभवायला मिळाली आणि ते आशीर्वादित झाले. प्रियानो, क्षणभर विचार करा, जर एखाद्या कुटुंबातली स्त्री काही कामानिमित्त बाहेर गेलेली आहे, तर प्रियानो त्या घरामध्ये एकदम शांत शांत वाटते, लेकरं शांत राहतात, सर्व परिस्थिती बदललेली असते. म्हणून स्त्री ही किती महत्त्वाची कुटुंबामध्ये आहे हे फार महत्त्वाचं आहे प्रियानो. आणि या स्त्रीद्वारे, ही स्त्री जर आज देवाने निर्माण केली नसती तर हे संपूर्ण पृथ्वीतल सुनसान राहिलेले असतात. मानवाची निर्मिती झाली नसती, फक्त आदाम एकटाच राहिला असता. यासाठी प्रियानो, स्त्री ही फार महत्वाची आणि तिचा आदर करणं, मातेचा आदर करणं कुटुंबातील प्रत्येक लेकराचा कर्तव्य आहे. आणि आई हे पात्र फारच महत्वाचे आहे, लक्षात ठेवा. आणि आईशिवाय कुटुंब बनल्या जात नाही. एकदा पुरुष घरात राहिला तर त्याचं पण जीवन सुनसान बनून जातं. म्हणून दोघं संगती राहिले तर घरामध्ये आनंदाने आशीर्वाद असतो. आणि जी स्त्री देवाचा सन्मान करते, जी स्त्री देवाला ओळखते, तिचं कुटुंब भ्रष्टच नाही, आशीर्वादातून आशीर्वादाचा. जी स्त्री आपल्या लेकरांना देवाची ओळख करून देते, ती त्या स्त्रीद्वारे घरात आशीर्वाद, शांती, आनंद आणि बरकत राहते. प्रियानो, पवित्र आत्म्याची फळं त्या कुटुंबामध्ये राहतात. म्हणून प्रियानो, आपण पाहतो की सद्गुणी स्त्रीविषयी सलोमोनाने फार स्पष्ट रीतीने सांगितलेले. आणि ज्या पुरुषाला सद्गुणी स्त्री लागते तो आशीर्वादित होतो. म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. आणि मी जास्त मातेविषयी न बोलता मी देवाच्या वचनाकडे जाते. देवाचं वचन आपल्या सर्वांशी बोलू, देवाचं वचन आपल्या अंतःकरणामध्ये कार्य करू. कारण वचन हे जीवनामध्ये फार महत्त्वाचं आहे. आणि देवाचं गौरव करीत असताना, देवाला धन्यवाद देत असताना आपण देवाच्या वचनाकडे वळूया. देवाचं वचन आपल्यासाठी काय म्हणतं हे आपण पाहूया. प्रियानो, परमेश्वराला, यहोवा परमेश्वराला 3 शरीराची अपेक्षा आहे. देव 3 शरीरांची अपेक्षा करतो. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. पहिलं शरीर, प्रियानो लक्षात ठेवा, हे येशूचं शरीर. पहिलं शरीर देवाला जे हवं आहे ते येशूचं शरीर आहे. प्रियानो, या शरीराबद्दल आपण देवाची स्तुती करू, देवाचं गौरव करू. येशूचे स्वतःचे शरीर येशूने आपल्या पित्याला, मानव जातीला अर्पण केलं. आणि या शरीराद्वारे त्याने आपल्या पित्याचं गौरव केलं. या शरीरातून पित्याची इच्छा पूर्ण केली. कारण जे शरीर पित्याची इच्छा पूर्ण करतं ते शरीर प्रियानो देवाला प्रिय आहे. ते शरीर देव आशीर्वादित करतो. त्या शरीरातून परमेश्वर देव स्वतः प्रगट होतो. म्हणून येशूचं शरीर हे पहिलं शरीर देवाला आवडलेले आहे. त्याची आवश्यकता त्याला होती. कारण प्रियानो, जी निर्मिती देवाने केली ती निर्मिती पापाच्या बंधनामध्ये गेली, मरणाच्या बंधनामध्ये गेली. आणि जे त्याचं प्रतिरूप आहे ते देवापासून दूर गेलं आणि ते पुन्हा जवळ आणण्याकरिता त्याला प्रियानो मानवाच्या इच्छेने जन्मास आलेलं शरीर नको होतं.
तर त्याला त्या शरीराची आवश्यकता होती की जे शरीर फक्त जो देव आत्मा आहे त्या आत्म्याच्या द्वारे या जगामध्ये शरीर धारण करून आलेल्या शरीराची आवश्यकता होती. आणि ते शरीर म्हणजे येशूचे शरीर. आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद, देवाची आपण स्तुती करू. लक्षात ठेवा, फक्त हेच शरीर पूर्ण पावित्र्याने राहून, पूर्ण शुद्धतेमध्ये राहून, जो सैतान पापाच्या द्वारे आणि मरणाच्या द्वारे मानवी जीवावर राज्य चालवत होता, त्या शरीरावर, त्या शरीराने सैतानी सत्तेवर आणि पापाच्या बंधनावर, मरणावर विजय मिळवलेला आहे. कारण देवाला ठाऊक होतं की जे शरीर मी आत्म्याच्या द्वारे पृथ्वी तलावर पाठवते, हेच शरीर फक्त पापाच्या बंधनावर, मरणावर, अंधकाराच्या सत्तेवर विजय मिळवू शकतात. प्रियांनो, दुसरं शरीर म्हणजे लक्षात ठेवा, वधू. आणि या वधूचे शरीर देवाला हवे होते. आणि हे शरीर सहजासहजी देव आपल्याकडे घेऊ शकत नव्हता. कारण या शरीरामध्ये, या वधूमध्ये अनेक पापाच्या गोष्टी, अंधकाराच्या गोष्टी, वासनेच्या गोष्टी वास करत होत्या. कारण देव म्हणतो मी पवित्र आहे, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. आणि त्याला वधूचे शरीर म्हणजेच मंडळीचे शरीर हे पवित्र असं हवं होतं. देवाचं गौरव 3 शरीराद्वारे होतं. प्रियांनो, येशूचे शरीर, वधूचं शरीर आणि स्त्री आणि पुरुष यांचं वैयक्तिक शरीर हे देवाला त्यांनी अर्पण केलं पाहिजे. या 3 शरीराची देवाला अपेक्षा आहे, देवाला आवश्यकता आहे. आणि प्रियांनो, येशूने पित्याच्या आत्म्याद्वारे, कारण येशू हा पूर्ण मानव आणि पूर्ण देव असा होता, म्हणून त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा वास करत होता. या आत्म्याच्या द्वारे त्याने प्रियांनो या मानवी देहाला सामर्थ्य, शक्ती, विजय आणि अनंतकालिक जीवन हे त्याने मिळवून दिलेले आहे. आणि हे मिळवून देण्यासाठी येशूला आपलं शरीर समर्पित करावं लागलं. हे करत असताना प्रियांनो, त्याने वधू म्हणजेच मंडळी हे शरीर तयार होण्यासाठी या जगामध्ये येऊन निंदा, नालस्ती, छळ, हात या सहन केल्या. एवढंच नव्हे तर वधस्तंभावरचं मरण त्याने सहन केलं. प्रियांनो, तो या जगात येत असताना लक्षात ठेवा, त्याने सांगितलं तुला यज्ञ याची आवश्यकता नाही, प्राण्यांच्या आणि पक्ष्यांच्या यज्ञाची आवश्यकता नाही, तर तुझ्यासाठी मी शरीर तयार केले की जे शरीर तुझी इच्छा पूर्ण करेल. जे शरीर असेल परंतु पूर्ण आत्म्यामध्ये ते जगणारा असेल, आत्म्याच्या द्वारे चालणारा असेल, की त्या तुझी इच्छा पूर्ण करणारा असेल. आणि प्रियांनो, देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू, देवाचा आपण गौरव करू. ही वधू घडवण्याकरिता प्रियांनो, जसं आदाम घडला गेला तो देवाचं प्रतिरूप होता, तसंच ही वधू आता घडवत असताना ही पवित्र आत्म्याच्या द्वारे पूर्ण देवाचं प्रतिरूप असं राहणार आहे. कारण जसं देवाच्या द्वारे आत्म्याने चिन्ह चमत्कार घडल्या जाते, सैतानी बंधनं तुटल्या जाते, अंधकाराच्या सत्तेवर विजय मिळवल्या जाते आणि चमत्काराचं सामर्थ्य या वधूमध्ये पित्याने पुत्राच्या द्वारे पाठवलेले आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, प्रभूचा आपण गौरव करू, त्याच्या पवित्र नावाला धन्यवाद देऊ. ही मंडळी तयार करण्यासाठी त्याला
आपल्या शरीरातून रक्त व्हावं लागलं, 39 फटके खावे लागले, वधू आपोआप तयार झाली नाही. परंतु आज या वधूला, या मानवाला त्या बलिदानाची किंमत असली पाहिजे. ते बलिदान त्याने माझ्यासाठी केलेले. आज जर प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्ती हे समजून चालेल तर प्रियांनो, महान रीतीने या पृथ्वी तलावर देवाच्या गौरवाचा संजीवन होतो. प्रियांनो, जसं त्याने शिकवलेले आहे प्रभूच्या प्रार्थनेत, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर येऊ. प्रियांनो, आज प्रियांनो, आम्ही पाहत आहोत का देवाचं राज्य या पृथ्वी तलावर आहे? नाही प्रियांनो, त्याचं राज्य आमच्या अंतकणामध्ये असलं पाहिजे. जर त्याचं राज्य तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये आलं, हे राज्य 100% अधिक टक्के या पृथ्वी तलावर प्रस्थापित झाल्याशिवाय राहणार नाही. या पृथ्वी तलावर अंधकाराची सत्ता, सैतानाची बंधनं, अनितीचं जीवन, अशुद्धतेचं जीवन, दुष्टात्म्याने भरलेलं जीवन हे बदलून जाईल, मानव बदलून जाईल. आणि या पृथ्वी तलावर प्रियांनो, देवाचं वचन सांगतं, समुद्र जसं पाण्याने पूर्ण झालेलं आहे, तशी पृथ्वी देवाच्या ज्ञानाने परिपूर्ण. आणि तो क्षण परमेश्वर लवकरच आणत आहे. या पृथ्वी तलावर देवाचं ज्ञान पूर्णतेने उतरलं जाणार, सर्व सैतानाची सत्ता ही नष्ट केल्या जाणार आहे आणि देवाचं गौरव नव्याने प्रस्थापित केलं जाणार आहे. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. आणि तिसरं शरीर, प्रियांनो लक्षात ठेवा, वैयक्तिक उपासकाचं शरीर, मग ती स्त्री असो किंवा पुरुष असो, त्याने आपलं वैयक्तिक शरीर देवाला अर्पण केलेलं असलं पाहिजे. येशूच्या रक्ताने ते धुतलं गेलेलं असलं पाहिजे. म्हणून की इफिस्कराच्या पत्रामध्ये 6व्या अध्यायात आम्ही पाहतो, 25व्या वचनाच्या शेवटच्या भागामध्ये, त्याची वधू शुद्ध आणि पवित्र असावी म्हणून त्याने तिला वचनरूपी जलस्नानाने शुद्ध आणि पवित्र केले. वचनरूपी जलस्नान त्याने तिला घातले, यासाठी की ती डागाविरहित आणि सुरकुतीविरहित असावी. प्रियांनो, आपण देवाला धन्यवाद देऊ की ही वधू जसा पिता पवित्र आहे, जसा पुत्र पवित्र आहे, तसं त्याची वधू म्हणजेच मंडळी पवित्र असावी म्हणून त्याने स्वतःच्या वचनाने, स्वतःच्या रक्ताने तिला धुवून शुद्ध आणि पवित्र केलेले. आणि ही वधू निरोगी असली पाहिजे, हे शरीर निरोगी असलं पाहिजे, पवित्र असलं पाहिजे, देवापासून मिळालेले गुण त्याच्यामध्ये असले पाहिजे, टॅलेंट त्याच्याकडे असले पाहिजे, दान आणि देणग्या परमेश्वरापासून त्याला मिळालेल्या असल्या पाहिजे. आणि ती पूर्णता तुमच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये यावी म्हणून येशू स्वर्गारोहण होत असताना प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये त्याने आपल्या वधूला, आपल्या लोकांना, आपल्या निवडलेल्या लोकांना सांगितलं, मी जात आहे परंतु तुम्हाला मी अनाथ असं सोडणार, मी तुम्हाला कैवारी म्हणजे पवित्र आत्मा पाठवून देईन. जोपर्यंत तुम्हाला वरून सामर्थ्य प्राप्त होत नाही तोपर्यंत तुम्ही यरूशलेम सोडून जाऊ नका. कारण प्रियांनो, जी त्याची वधू आहे, जे त्याचे लोक आहे, ज्यांनी आपलं जीवन त्याला समर्पित केलेले, तो म्हणतो जसा मी आहे तसे तुम्ही व्हा, तो जसा आहे तसे आम्ही व्हावे. म्हणून आम्ही कमजोर आहोत, देहामध्ये आहोत, अशक्त आहोत, आम्ही चुका करतो, पाप करतो, आमच्यावर आजाराची सत्ता येते, बंधनांची सत्ता येते, परंतु ही सर्व सत्ता तुमच्यावर आणि माझ्यावर राहू नये म्हणून त्याने सांगितलं, मी तुम्हास कैवारी पाठवून, पवित्र आत्मा तुम्हास पाठवून देते. कारण ज्या वेळेला मी इथून जात आहे त्यावेळेला मी पित्याकडे विनंती करेन आणि तो तुम्हास कैवारी पाठवेल. येशूचा स्वर्गारोहण झाल्यानंतर 120 लोक माडीवरच्या घरामध्ये बसले.
ते प्रार्थनेत राहिले. कशासाठी प्रार्थनेत राहिले? त्यांना आज्ञा दिली होती, वरून सामर्थ्य प्राप्त होईपर्यंत यरूशलेम सोडून जाऊ नका. कारण तो म्हणतो, जसा मी आहे तसे तुम्ही व्हा. या त्याच्या वधूला जसा आपला वर आहे तसं व्हायचं होतं. ते अधिकार मिळवायचे होते. म्हणून हे 120 लोक माडीवर प्रार्थनेत राहिले. आणि प्रार्थनेत असताना प्रियानो, काय घडलेलं आहे? जसा येशूचं शरीर आहे तेच शरीर वधूचं व्हावं, तेच सामर्थ्य, तोच अभिषेक, तेच चमत्काराचं सामर्थ्य आपल्या मंडळीमध्ये यावं. म्हणजेच वधू या शरीरामध्ये यावं, वैयक्तिक प्रत्येक त्याच्या व्यक्तीमध्ये यावं. म्हणून प्रियानो, त्याने पेंटिकॉस्टच्या दिवशी पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य पाठवले. आणि त्या दिवसापासून आम्ही पाहत आहोत, प्रेषित आणि हे 120 लोक संपूर्ण पृथ्वी तलावर देवाचं गौरव करतात. म्हणून प्रियानो, आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. मंडळीतील लोक वरून मिळणाऱ्या सामर्थ्यासाठी, पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकासाठी तयार असली पाहिजे, प्रार्थनेमध्ये असली पाहिजे. पहिली मंडळी प्रार्थनेत आणि उपासात होती, म्हणून त्यांच्यावर पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य होतं. त्यांच्यातून चिन्ह चमत्कार घडू लागले. पेत्राची सावली पडली असताना रोगी बरे होऊ लागले. पेत्र शब्दाने बोलत असताना प्रेषित 3 मध्ये पाहतो की तो लंगडा भिकारी सुंदर नामे दरवाजाजवळ बसलेला उठला, चालू लागला. कारण प्रियानो, या वधूकडे धन आणि दौलत नाहीये. या वधूने देवाला धन आणि दौलत मागितली नाहीये. तर प्रियानो, वधू पवित्र आत्म्याने अभिषेक. या वधूचं एकच इच्छा आहे, निर्णय, की माझ्या वराचा प्रचार व्हा, माझ्या वराने दिलेली आज्ञा पूर्ण व्हा, संपूर्ण सृष्टीला देवाच्या वचनाची घोषणा व्हा. आणि जी वधू देवाने नेमलेली आहे, ज्या वधूवर पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे, तीच वधू देवाच्या पवित्र वचनाची घोषणा करते. तीच वधू आपलं शरीर देवाला समर्पित करते. तीच वधू आपल्या शरीराने देवाचं गौरव करीत आहे. कारण प्रियानो, 1 कोरिंथ 6 अध्याय आणि 19 आणि 20 या वचनामध्ये येशूने म्हटलेलं आहे, प्रियानो, देवाचं वचन सांगतो, तुम्ही आपल्या स्वतःच्या मालकीचे नसून मी तुम्हाला रक्ताने, माझ्या रक्ताने, रक्ताच्या मोलाने विकत घेतलेले आहे. म्हणून तुम्ही आपल्या शरीराने माझं गौरव करा. कारण देवापासून तुम्हाला मिळालेला पवित्र आत्मा याचं हे शरीर मंदिर आहे. लक्षात ठेवा, या शरीरातून देवाचं गौरव झालं पाहिजे. आज येशूचं शरीर किंवा येशूची वधू जिला आपण म्हणतो, त्या वधूमध्ये, त्या मंडळामध्ये आज काय अपेक्षा आहे, काय योजना आहे, कशासाठी मंडळी आहे? काय तो ख्रिस्त मंडळातून दिसल्या जात आहे काय? काय तो ख्रिस्त प्रत्येक व्यक्तीमधून दिसल्या जात आहे काय? आणि जर दिसल्या जात आहे तर मी येशूचं शरीर आहे, मी येशू या मंडळीमधला भाग आहे. जी येशूची वधू मंडळी, हिच्यामधला एक मी घटक आणि अवयव आहे, हे विसरता कामा नये. प्रियानो, मंडळी सुदृढ निरोगी असली पाहिजे. कारण प्रियानो, आम्ही पाहतो ज्या वेळेला स्तेफन आत्म्याने भरला आणि तो बोलू लागला, त्यावेळेला त्याला प्रत्युत्तर, त्याला तोंड देण्यासाठी कोणाकडे ते सामर्थ्य राहिले नाही. आणि मग ते खवळल्या गेले. स्तेफनावर ते खवळले. प्रियानो, ज्या वेळेला तुम्ही आत्म्याच्या सामर्थ्याने भरून जा, तुमचं शरीर देवाला समर्पित केलेलं राहील.
मंडळी ख्रिस्ताची वधू म्हणून तयार होईल, कारण या 3 शरीरांची यहोवा परमेश्वराला अपेक्षा आहे. ख्रिस्ताचं शरीर, येशूचं शरीर, त्याची वधू मंडळी हिचं शरीर, कारण मंडळी ही शुद्ध आणि पवित्र असली पाहिजे. आज मंडळांमध्ये काय आहे हे मी आता सांगत नाही किंवा मला सांगायची गरज नाही, कारण योग्य समय सर्व परमेश्वर सर्व गोष्टी उघड करतो. मंडळी किती मोठी आहे हे महत्वाचं नाही, मंडळी किती सामर्थ्याने भरलेली आहे हे महत्वाचं आहे. आणि हे सामर्थ्य फक्त पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्राप्त. लक्षात ठेवा, मंडळीकडे किती पैसा आहे, किती बिल्डिंग आहे, किती प्रॉपर्टी आहे, कोण काय आहे, या गोष्टी महत्वाच्या नाही आहेत. मंडळी किती आत्म्याने भरलेली आहे, मंडळीमध्ये किती पवित्रता आहे, मंडळी या वधूमध्ये किती शुद्धता आहे, मंडळी या वधूमध्ये काय पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा आदर होत आहे काय, सन्मान होत आहे काय, का जिला उपासना म्हणून स्वतःचेच नियम लावलेले आहेत आणि स्वतःच्या नियमाने वधू म्हणजे चर्च मंडळी चालवत आहे. प्रियानो, अशा मंडळीसाठी येशू येणार नाही. ज्या मंडळीमध्ये येशू चालत आहे, फिरत आहे, कारण तो म्हणतो मी 7 समयामधून फिरत आहे, चालत आहे. तो येशू प्रियानो आमच्या मंडळीतून फिरला पाहिजे. आमच्या मंडळीमध्ये चिन्ह चमत्कार घडले पाहिजे. आमच्या मंडळीमधून सेवक बाहेर पडले पाहिजे, अभिषिक्त लोक बाहेर पडले पाहिजे. आमचे याजक आत्म्याने भरलेले असले पाहिजे. प्रियानो, लक्षात ठेवा, आम्हाला येशूने आपल्या पवित्र रक्ताने खंडून घेतलेले, म्हणून त्याच्या इच्छेप्रमाणे चालणं, वागणं, बोलणं, करणं हे आम्हाला फार महत्वाचं आहे. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला आम्ही देवाच्या गौरवासाठी उभं राहतो, देवाच्या सेवेसाठी उभं राहतो, त्यावेळेला आम्ही वधस्तंभाच्या मागे असलं पाहिजे. आणि वधस्तंभावर खेळलेला आणि पुनरुत्थी झालेला ख्रिस्त हा आमच्या पुढे असला पाहिजे, आमच्या मधून प्रगट झाला पाहिजे, आमच्या मधून त्याचं गौरव झालं पाहिजे. देवाचं गौरव आम्ही स्वतः घेण्यासाठी सेवेला जाऊ नये किंवा सेवा करू नये. देवाचं गौरव देवाला द्या. हेरोदाने आम्ही पाहतो देवाचं गौरव केलं नाही, तर त्याने स्वतःचं गौरव केलं. त्याच क्षणी हेरोद किडे पडून मरण पावला. लक्षात ठेवा, आम्हाला सावधानी जागृत राहायचं. देवाचं गौरव स्वतः मिळवण्याच्या मागे लागू नका, तर देवाचं गौरव स्वतः करण्याच्या तयारीत राहा. स्वतःमधून प्रगट करण्यासाठी तयार राहा. स्वतःमधून देवाला प्रगट करा. मी काय, मी कोण हे आम्हाला प्रगट करायचं नाहीये. ख्रिस्त कोण, संपूर्ण सृष्टीला त्याची घोषणा आम्हाला केली पाहिजे. ख्रिस्त कोण आहे? ख्रिस्त जगाचा तारणारा, ख्रिस्त पुनरुत्थित आहे. ख्रिस्त मरणावर आणि पापावर विजय झाला आणि ख्रिस्त स्वर्गी गेला, त्याचं स्वर्गारोहण झालं. त्याच ख्रिस्ताचं आता पुन्हा तो येत आहे, त्याचं आगमन होत आहे. आणि त्याच्या आगमनासाठी जी ख्रिस्तावर प्रेम करते, तिचं खरं प्रेम, ज्या वधूचं खरं प्रेम, ज्या मंडळीचं खरं प्रेम ख्रिस्तावर आहे, ती त्याची वाट पाहते, ती त्याच्यासाठी तयार राहील, सिद्ध राहील. लक्षात ठेवा, आणि ख्रिस्ताच्या वधूला त्याचं गौरव करीत असताना किंमत मोजावी लागते. जशी या जगात येऊन ख्रिस्ताने आपल्या वधूसाठी किंमत मोजली, तशी
आम्हाला त्याच्या गौरवासाठी किंमत मोजली पाहिजे. त्याला प्रगट करण्यासाठी, त्याचा महिमा आणि त्याचा गौरव करण्यासाठी आम्हाला किंमत मोजली पाहिजे. म्हणून तो म्हणतो, जसा मी पवित्र आहे तसे तुम्ही पवित्र व्हा. आमच्या ठाई त्याची पावित्र्यता असली पाहिजे. आमचं शरीर पावित्र्याने सिद्ध करून त्याला आम्ही समर्पित केलं पाहिजे. आणि कोणती ख्रिस्ती व्यक्ती समर्पित जीवनाशिवाय ख्रिस्ताला संतुष्ट करू शकत नाही. आम्ही आमचं जीवन त्याला अर्पण केलेलं असलं पाहिजे. आमचं जीवन, आमच्या जीवनाचा पाया येशू असला पाहिजे. येशू हा खडक असला पाहिजे. लक्षात ठेवा. आणि आम्हाला त्या जिवंत देवाला, तिचा पुत्र पवित्र आत्म्याला आमच्या जीवनातून प्रगट केलं पाहिजे. आणि ते प्रगट होणं म्हणजे जसं पित्याचा आत्मा पुत्राच्या शरीरामधून कार्य करीत होता आणि तो आपल्या पित्याची सेवा करीत असताना फक्त शब्दाच्या द्वारे, त्याच्या स्पर्शाद्वारे चमत्कार घडत होते, दुरात्मे निघत होते, आंधळे पाहत होते, मुखे बोलत होते, बहिरे ऐकत होते. तोच अभिषेक त्याने आपल्या वधूला दिला आहे. त्याने आपल्या वधूला दिलेला आहे. आणि ज्या वधूमध्ये, मंडळीमध्ये हे कृपादान आहेत, ती मंडळी खडकावर सापलेली आहे. ती मंडळी देवापासून आहे. आणि अशाच वधूला घेण्यासाठी येशू हा वर येत आहे. तो लवकर येत आहे. काय आम्ही तयार आहोत का? काय आमची तयारी आहे काय? म्हणतो या जगाबरोबर समरूप होऊ नका. प्रियानो, तुम्हाला आणि मला जगापासून वेगळं केलेलं आहे. ज्याच्या ठाई देवाच्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आहे, तोच या जगाच्या चालीरीतीपासून वेगळा राहू शकतो. तोच देवाचा गौरव करू शकतो. म्हणून आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ, देवाची आम्ही स्तुती करू. आणि आम्हाला प्रियांनो, देवाच्या गौरवासाठी वेगळं हे राहिलंच पाहिजे. अलिप्त हे आम्हाला राहिलंच पाहिजे. कारण त्याशिवाय आम्ही देवाचं गौरव करू शकत नाही. शरीराने जर आम्हाला देवाचं गौरव करायचं आहे तर लक्षात ठेवा, आम्हाला वेगळं हे राहिलं पाहिजे. आणि देवाचं नाव आम्हाला जर प्रगट करायचं आहे, घोषित करायचं आहे, तर त्याची पवित्रता, त्याचा अभिषेक आमच्या जीवनामध्ये असला पाहिजे. आम्ही त्याच्या नावाला धन्यवाद देऊ, त्याचा आम्ही गौरव करू. कारण तो चांगला आहे प्रियानो. त्याचं नाव आम्ही उंचवित असताना, त्याच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देत असताना त्याला आम्ही उंचवित असताना प्रियानो, लक्षात ठेवा, पेत्राचे पहिले पत्र आणि पहिला अध्याय आणि 18व्या वचनात वचन काय सांगतं ते आम्ही पाहूया. कारण वडिलांच्या परंपरेने चालत आलेल्या तुमच्या निरर्थक वागणुकीपासून सोने, रुपे अशा नाशवंत वस्तूने नव्हे, तर निष्कलंक व निर्दोष कोकरा असा जो ख्रिस्त याच्या मौल्यवान रक्ताने तुम्ही मुक्त झालेले आहात. लक्षात ठेवा, बापदादाच्या चालीरीतीप्रमाणे, परंपरेने चालत आलेल्या रीतीप्रमाणे आम्हाला चालायचं. तर निष्कलंक आणि निर्दोष असा जो देवाचा कोपरा याच्या रक्ताने आम्ही मुक्त झालेलो आहोत. लक्षात ठेवा, म्हणून आपल्या चालीरीती, जुन्या चालीरीती, परंपरेने चालत आलेल्या आराधनेच्या चालीरीती, कारण आता आम्ही जे आराधना करत आहोत ती परंपरेने चालत आलेली आराधना नाहीये, नव्या कराराचा मध्यस्थ देवाचा कोकरा याने नेमून दिलेल्या आराधनेप्रमाणे आपण करत आहोत.
नव्या कराराने आमची आराधना आहे. कारण जे बापदादापासून चालत आलेल्या गोष्टी आहेत त्याची सर्व पूर्णता, नाशवंत गोष्टी, त्या सर्व गोष्टी तुमच्यापासून आणि माझ्यापासून त्याने दूर केलेल्या आणि तुम्हाला आणि मला त्याने नवा करार स्थापित केलेला आहे. कृपेचा काळ तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी आणलेला आहे. त्याच्या कृपेमध्ये तुम्हाला आणि मला ठेवलेले आहे यासाठी की तुमचा आणि माझा नाश होईल. आम्ही अशक्तपणात चुकत असताना, अनेक अयोग्य गोष्टी घडत असताना ज्या वेळेला आम्ही देवाला हाक मारतो त्यावेळेला प्रियानो लक्षात ठेवा, येशूचं रक्त येणाऱ्या प्रत्येक पिढीसाठी आणि प्रत्येक पाप्यासाठी आजही बदसमोर वाहत. ते रक्त संपलेलं नाहीये. ते रक्त संपलेलं नाहीये. ज्या वेळेला तुमच्याकडून चूक घडेल, पश्चाताप करा, कबुली द्या. आणि जसं त्याने व्यभिचारी स्त्रीला म्हटलं, जा येथून पुढे पाप करू नका, त्याप्रमाणे प्रियानो ज्या चुका, जे पाप झाले ते तिथेच सोडून टाका. आणि प्रियानो ज्या नव्या कराराचा मध्यस्थ येशू याने जी आराधना, जी उपासना तुम्हाला आणि मला दिलेली आहे, जी आराधना आणि उपासना आत्म्याच्या द्वारे होते. ज्या उपासनेमधून पिता संतुष्ट होईल ती उपासना फक्त आत्म्याच्या द्वारे होते. म्हणून त्याने म्हटलं, माझे उपासक असे असावे अशी पित्याची इच्छा आहे की जे आत्म्याने आणि खरेपणाने माझी उपासना करे. देव आत्मा आहे. देव आत्मा आहे आणि त्याची उपासना जे त्याचे उपासक आहेत त्यांनी आत्म्यानेच केली पाहिजे. कारण येशू या शरीराद्वारे, येशू हे शरीर याने पित्याला तुमची आणि माझी किंमत दिली, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी रक्ताची खंडणी भरून दिली. आणि जे पित्यापासून पुत्राला मिळालेले अधिकार आहे ते त्याने आपल्या वधूला म्हणजे मंडळीला दिले, यासाठी की त्याच्या आत्म्याद्वारे आम्ही त्याची उपासना करावी. ज्या ठिकाणात देवाचा आत्मा आहे त्या ठिकाणात मोकळीक आहे, त्या ठिकाणात कुठलेही बंधन नाही आहे. कारण आत्मा प्रत्येक बंधन तोडून टाकतो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. आणि त्याच्या वधूने म्हणजेच मंडळीने, मंडळी या शरीराने प्रियानो फक्त आत्म्याच्याद्वारे आराधना आणि उपासना करायची. आणि अशी आराधना आणि उपासना करणारं शरीर ही मंडळी म्हणजेच वधू हिला घेण्यासाठी येशू येत आहे. आणि अशा मंडळीमध्ये प्रत्येक वैयक्तिक शरीर आत्म्याने अभिषिक्त होऊन त्या मंडळीमध्ये एक होऊन, सहभागी होऊन पुत्राच्या द्वारे पित्याचा गौरव करीत आहे. अशी मंडळी, असं शरीर पिता स्वीकारत. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू, त्याचं गौरव करू. प्रियानो, स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही मिळून प्रियानो एक हे त्याने घडवले. आणि मग त्या ठिकाणात कुठल्याही प्रकारे स्त्री आणि पुरुष हा भेद नाही आहे. कारण जे शरीर पित्याच्या सानिध्यात जाईल ते शरीर फक्त पित्याचा गौरव करणार. या जगात असणाऱ्या कुठल्याही शारीरिक गोष्टी आणि कृत्या त्या ठिकाणात असणार आहे. कारण त्या ठिकाणात पूर्ण पावित्र्य आणि पित्याचं समक्षता असणार आहे. म्हणून देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. काय माझं शरीर तयार आहे? काय माझं शरीर हे पित्याला प्रिय आहे? काय माझं शरीर पिता स्वीकारत आहे? काय जोपर्यंत माझं शरीर ख्रिस्ताला स्वीकारत नाही तोपर्यंत माझ्या शरीराला पिता स्वीकारणार नाही.
कारण ज्या वेळेला ख्रिस्ताला माझं शरीर स्वीकारतं आणि त्याच्या इच्छेप्रमाणे ती त्याच्या इच्छा पूर्ण करतो, त्यावेळेला येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे माझं शरीर त्याच्याशी एक होऊन, म्हणजेच ख्रिस्ताची वधू म्हणून एक शरीर होऊन ती त्याच्या स्वर्गीय राज्यामध्ये प्रवेश करू. प्रभूच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, प्रभूची आम्ही स्तुती करू, त्याचं गौरव करू. आम्ही त्याच्यासाठी तयार आणि सिद्ध राहू, कारण ज्या वेळेला तो येईल त्यावेळेला माझ्या शरीराचा तो स्वीकार करेल, कारण त्यावेळेला माझ्या शरीराचं रूपांतर झालेलं असेल. क्षणात आणि निमिषात आमचं शरीर बदलले जाईल. जसे पार्थिव जगिक शरीर आहे तसं आत्मिक शरीर आहे, आणि शरीरात क्षणामध्ये बदलणं होईल आणि आम्ही ख्रिस्ताबरोबर राज्य करण्याकरिता वर उचलले जाऊ, वर घेतले जाऊ. म्हणून आमचं शरीर तो मागत आहे, आमच्या शरीराची त्याला अपेक्षा आहे. परंतु जोपर्यंत हे शरीर ख्रिस्तामध्ये एक होत नाही, ख्रिस्तामध्ये बांधल्या जात नाही, म्हणून त्याने योहानामध्ये सांगितलं, तुम्ही मजमध्ये आणि मी तुम्हामध्ये असेल तर तुम्हातून माझं गौरव, त्याचं गौरव होईल. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद. या क्षणी प्रियांनो, देवाचं वचन तुमच्या अंतकरणाशी बोलत असेल किंवा तुम्हाला आशीर्वाद मिळाला असेल तर देवाच्या नावाला धन्यवाद द्या. हे वचन ऐकत असताना सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपले कमेंट पाठवा. परमेश्वर देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो. तुला आम्ही लाखो लाख धन्यवाद देतो, तुझी आम्ही स्तुती करतो. तुझं गौरव करण्याकरिता या क्षणीची संधी दिली त्याबद्दल तुला धन्यवाद देतो. पुन्हा एक वार सर्व मातांकरिता तुला विनंती करतो, त्यांना तू आशीर्वादित कर. त्यांची लेकरं, त्यांचं कुटुंब, त्यांच्या सर्व गोष्टी तू आशीर्वादित कर. तुला प्रार्थना करतो. आणि विशेष 3 शरीर, आणि या 3 शरीरामधलं ख्रिस्त हे शरीर तुझ्याकडे आलेले आहे. परंतु त्याने या जगात असताना मंडळी हे शरीर तयार केलेले आहे. हे शरीर तुझमध्ये शुद्ध आणि पवित्र राखल्या जाऊन तुझ्या वचनरूपी जलस्नानाने शुद्ध आणि पवित्र होऊन डागाविरहित आणि सुरकतीविरहित होऊन तुला सामोरे येण्यासाठी तयार राहावं. म्हणून प्रत्येक शरीराशी बोल, प्रत्येक अंतकरणाशी बोल आणि प्रत्येकाचं सहाय्य कर. लागणारं आत्मिक, शारीरिक, बौद्धिक आरोग्य दे, शुद्धतेमध्ये आणि पावित्र्यामध्ये ठेव. आणि प्रत्येकी गरजा तुझ्या स्वर्गीय सियोनीतून पवित्र भांडारातून भागविल्या आणि पुरवल्या जातात. आता आम्हा प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा आणि शरीर तुझ्या पवित्र रक्तात शिक्कामोर्तब करी. येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हाबरोबर असो. शांतीचा अधिपती आत्तापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हाबरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. शांतीचा देव तुम्हाबरोबर असो. आमेन.